Görüyorsun işte. Hep Suriyeli. Türk vatandaşı yok. %80 hep Suriyeli. Suriyelilerle muhatabımız iyidir yani bir sorunumuz yok. 4 tane 5 tane Türk kaldık. Ondan sonrası Şu anda Antepli ne kadar yaşıyor dersen belki %10, belki %20. Yürüyemiyorsun, insanlarını tanıyamıyorsun. Senden mi, Suri mi, ne olduğunu bilmiyorsun. Gaziantep'te Suriye halkı daha fazla. Yerli halkımızdan daha fazla oldu. Her yerde fazla yani. Elimde olsa şu an emin ol, hiç durmam basar giderim. O kadar diyeyim size. Bizden çoklar. Bizim 110 nüfusumuz var, 110 bin. Genler 120 bin kişi burada. bir zamanlar zaten diyorlardı biz Türkiye diyor Araplaştırmamız lazım diyorlardı. Demek ki doğru oluyor. Tabii ki endişeliyiz yani. Tek bir çadırları var, başka bir şeysi yok ki. Kötü yani, kötü. Memnun değilim. Gitmezler yani. Nefes alamıyoruz. Ya bir şey söyleyeyim, benim bir sorunum olmadı bugüne kadar. Çünkü kötüsüne karşılaşmadığım için. Hep Suriyeli. Vatandaşımız yok. Genellik bak %80'i Suriyeli. Vatandaşımız pazara çıkmaya korkuyor. اسمي رجاء عبد الهادي سورية من حلب. كنا بسوريا عايشين كتير منيح. كنت أشتغل معلمة ووضعنا كان كتير منيح، البيت كان كتير منيح قبل الحرب طبعا. طبعا بعد الحرب كل شيء تغير، البيت راح وكل شيء راح يعني. الحرب بلشت بال 2011، أنا طلعت 2014 على تركيا. بس 3 سنين أنا عشتها يعني تحت الضرب، تحت القصف. علي العلي من حلب، من مدينة حلب. مصلحتي بالحلاقة. جيت لهون بال 2014 أواخر ال 2013 بالشهر ال 11 تقريبا. انقصفنا بالمنطقة وجينا لهون. يلا فايت. لعب. اسمي علاء الدين الشيخ نايف. أنا بتركيا من 7 سنين بمنتخب سوريا سابقاً. عم بدرب لعبتي كيك بوكسين وموي تاي. إذا حكينا نحن الدم باليمين، الدم باليمين sağ eliyle dum kullanıyoruz, sol eliyle tek. İbrahim Müslümani, Halepliyim, sanatçıyım. 2012 senesinde Antep'e göç olarak geldim. Antep'te gönüllü olarak çeşitli yerlerde yani ilk hayatım başladı. Merhaba,
Sabah الخير. Yallah. 9-8'lik Aksak, 18'lik Aksak Semai. Ondan sonra bir karar aldım. Lise yaptım yeniden Türkiye içerisinde. Üniversiteye Sinema TV yönetmenlik için başvurdum ve kazandım Allah'a şükür. Ondan sonra evet. محمد ربيع دبا من حلب. من 10 سنوات أتيت إلى كلس طبيب أسنان خريج جامعة حلب. زاولت مهنة الرسم بمدارس السوريين في كلس. كنت أدرس الأطفال الرسم والخط العربي. طبعا نحن مضطرين للقدوم إلى هذا المكان، لكن يعني بنقول الحمد لله الله عوضنا بأهل يعني إن شاء الله قاموا بمقام الأهل في سوريا اللي هن أخوتنا الأتراك. كويس كثير كويس. ما بيحكوا مع بعض، لا بيفهموا. هي مو قلب عبد الوهاب؟ أول بلاد. نحن أول ما جينا كان في واحد سوري هون من مو صار مشكل صار مشكل. فرح دباغ. أنا جيت من حلب وبشتغل هون بتركيا معلمة قرآن كريم. بحلب صارت الحرب بحلب واضطرينا نطلع نجي لتركيا. هون أمان أكثر. نحن صار لنا 9 سنين. هلا أنا بالنسبة لي كوني يعني قررت إنه أجلس في تركيا، فتركيا أنا بالنسبة لي تعتبر البلد المضيف الجيد الرائع للسوريين. هي تعتبر البلد الأول اللي احتوت السوريين وقدمت لهم، فأنا وجودي بتركيا كأني بلدي الثاني يعني. أنا مرتاح جدا بتركيا. اسمي عبد المجيد حسن من حلب. أنا لي 8 سنين هون بتركيا. سافرنا لهون وأسسنا حالنا ومشينا حالنا الحمد لله. الله طلع وجهنا وفتحنا محل الحمد لله رب العالمين وماشي الحال الحمد لله رب العالمين. حاليا في شوية أزمات، يعني في غلب الأسعار، في غلب المعيشة، في غلب الأجارات، في غلب أجارات المحلات، أجارات البيوت، بالخضرة، بأي شيء. يعني بشكل عام العامل أجاره صار قليل كثير، والمصروف اليومي كثير، من كهرباء، من مي، من غاز، من خضرة، من أي شيء. صار كل شيء غالي علينا. يعني صارت المعيشة شوي صعبة علينا هون. يعني ظروف الحياة شوفت عينك على كل الناس، إذا تركي وإذا سوري وإذا كذا، ظروف الحياة صار في ضغط بالمعيشة شوي. هلا باوروبا مثلا الحياه اسهل لاني بسبب واحد، يعني اني بالبدايه بيعلموك اللغه، انت اقعد تعلم لغه وبعدها بيامنوا لك شغل منيح مناسب لك لمهنتك لثقافتك. ما بين هون في عنا دكاتره مثلا او محاميين فاتحين بقالين يعني هون بتركيا، فهذا الشيء انا بعتبره حرام يعني. هلا انا كوني طبعا طبيب اسنان بيحتاج لمزاوله المهنه، بيحتاج لتعديل شهاده، وموضوع شاق شوي لانه مطلوب من الطبيب الاسنان السوري يقدم امتحان ب 14 ماده باللغه التركيه. يعني اليوم انا ما اجي اتعامل مع شخص بجوز ما يفهم عليك، احيانا هي عدم التعامل باللغه احيانا بياثر على العلاقه بيننا وبينه. بده يحكي، بده يساعدك بشغله ما تحسن، يمل منك، يقول لك خلص تمام بمشي. هلا الحاره يا مشلي او اضنا نصها بيحكوا عربي، يعني هذا ما ساعدنا نتعلم اللغه التركيه. هلا السوريين وقت اجوا لهون اسسوا شغلات كثيره وفادوا تركيا بشكل عام، يعني شغلوا الشاورما، شغلوا الفروج المشوي، شغلوا الفول، شغلوا الحمص، شغلوا الفلافل، شغلوا الفتة. هي الشغلات طبعا كلها ما كانت تنعرف هون.
اسمي طه الأحمد الحسن من محافظة حلب. يعني احنا حسينا واحد مفارج اهله ومفارج بيته ما عنده بيت ولا عنده شيء يأوي ولا يعني امور صعبه، يعني صعبه جدا. يعني الواحد يعني طلعته من بلاده مشكله صعبه يعني. والله خفت على الاولاد لا ينشتلوا، يعني مشكله انه يعني القذائف من هنا بتنزل علينا، يعني الواحد يخاف على اولاده yani. Ablacığım biz Urfalıyız. Şanlıurfa'dan Adana iline geliyoruz. Mevsimlik tarım işçisiyiz. Burada rezil olmuşuz. Çadırda yaşıyoruz. Ne konteyner var ne de tuvaletler, affedersiniz, lavabolar var. Doğru düzgün elektriğimiz yoktur. Doğru düzgün yaşantımız yoktur. Çamurda yaşıyoruz. Çoluk çocuk ailece hepsi bezin altında yaşıyor. Suriyeliler diyorlar ya, Suriyeliler, biz Suriyelilerden daha berbatız. Bu atışım Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için. Her şey Erdoğan için. Bizde ayrımcılık yok. Suriyeli, Urfalı, şudur budur ayrımcılık yok. Onlar misafirdir. Onlar da çalışma hakkı vardır. Demiyor çalışmasınlar. ...12 senedir buradayım. Urfa yaprakları kaybolmasın, açıkta kalsın. Belki bir sorumlusu, işinin sorumlusudur yani şimdi. Diyelim ki işçi çalıştırıyoruz, para günü geldiyse herkesi parasını topluyor, parasını veriyoruz. Şayet para verilmezse de kendi cebimize de yine işçi parası veriyoruz. Bu hep hep Suriyeliydi. Bu burada herhalde 20 kişi, 24 kişi falan Türktü, diğerler de hep Suriyelidir. Veya bir şey. Yani ne ko kiti ki ne ko se tere demir ehe ben ani de hatın gerçekten. Ha icaka heve kasır çalıyor. Ya kazım jüya ala devzet berde diyoruz var dara benim devzet. Ama devzet ben por bahane çıktı. Demin o baya kardeşler azıcık. Her tarafı inşaat. Yani başka bir kilisin gelir kaynağı yok. Sadece inşaat. Yani öyle bir sanayisi yok, fabrikası yok. Yani bu az ama. Öyle fazla kilisi tatmin edecek. Bu Suriyeliler de geldi zaten. Kilisin işçilerine hiç iş kalmadı yani. Ben 5 liraya çalışıyorum, o 10 liraya, 3 liraya çalışıyorum. Onu götürüyor adam, beni götürmüyor. Misal veriyorum yani.
Daha önce ben de çalıştırıyordum bunları. İlk geldikleri sıralarda. Yani acıdık yani dedik geldiler buraya. Yurtlarını, yuvalarını terk etti geldiler. 3 kişi çalıştıracağımızda 10 kişi çalıştırdık. Ama şimdi de işleri elimizden aldılar yani. Adım Muhammed Şükrü. Vallahi hala burası Tayyip Erdoğan meydanı. İşçiyiz biz burada. İnşaat işine çıkıyoruz, ev taşınmasına çıkıyoruz. Yani ne olursa iş çıkıyoruz. Sıkıntı yok bizim için. İş garantimiz yok burada. Biz işçiyiz, normal işçiyiz yani. Gidiyoruz hemen 1-2 saatte, 5 saatte bir işi yaparız, geri geliyoruz buraya. Bizim yapacağımız işleri kendileri alıyor bizimkiler. Gerçi bizim vatandaşımız da pek çalışmayı sevmiyor da bunlar ama çalışkanlar yani. Çalışmayı seviyorlar. Üç artı bir doğalgazlı. Tamam. Kirası 1800 lira. 1000 yani belki 1000. Yok 1000 liraya 900 liraya artık Allah razı kiliste olsun. maalesef. İki oda yatar hocam. Maalesef abi. Fikret Rehan, Kilisliyim, 1978 doğumluyum. Aşağı yukarı 9 yıldan beri emlak, gayrimenkul sektörüyle iç içeyim. Burada şu anda Kilis'te 9 yıl önceki emlakla şimdiki emlak arasında dağlar kadar fark var. Ortalama 700, 650, 700 liraydı kiralar. Satlık olarak da aşağı yukarı 75-80 bin liraydı. Göç oldu, bunun karşılığında memur atama oluyor. Neden? Emniyet açısından çoğalıyoruz, sağlık açısından çoğalıyoruz. Ne bileyim yani çoğalıyoruz. Tabii bunu biraz da bizim halkımız yani ev sahiplerimiz fırsatçılık bildi. 700 lira olan kirayı 1400-1500 lira yaptılar. Eski dükkan sahiplerine mesela atıyorum 3 lirasa 5 lira fazla para verince bizimkiler de dükkanı kiraya vermek istedi. Öyle artım çoğaldı. Suriyeliler geldi, dükkanlarını boşaltan verdi, evlerini, dükkanlarını. Yani bizler kucak açtık biliyor musun? Bizler kucak açtık. Şimdi benim 5 dükkan yukarıma kadar Suriyeli, 5 dükkan aşağısı yine Suriyeli. Yani tam Suriyelilerin arasında sadece Türk ben kaldım. 2, 3, 4, 5 tane dükkanımız Türk. Gerisi hep Suriyeli. في اختي في سوريين وفي تراك بس الاغلبيه سوريين طبعا لانه المحل سوري. في زبونات سوريين في زبونات تراك بس الاغلبيه سوريين. من جينا بال 2014 هلا في اخواتي هون 3 فاتحين محل خضره. Esnafımızdan hiçbir Suriyeli gelip de kolay kolay bir şey alışveriş yapmaz. Kendi aralarında yapıyorlar. Bazen müşteri giriyor, Türk olduğumuzu anlıyor, almadan geri çıkıyor. وجيراني هلا الاتراك هون اغلبيتهم بيجوا بيحلوا عندي حتى. Yani bizim milletimiz hepsi aç, perişan. Ben esnafım mesela, ben iş bulamıyorum. Biz onları tamam gönderelim. Ama şu anda da bakıyorum çalıştıranların çoğu Suriyeli çalıştırıyor yanda. Yalnızca kimin işine yaradı? Esnafların işine yaradı. Büyük esnafların işine yaradı. Onların bize bir katkısı var mı? Kesinlikle hayır. Zira daha çok bizde zararları var. Vallahi biraz şey görüyorum yani karanlık gibi görüyorum. Burada 5-6 milyon Suriyeli var. 5-6 milyonlu çocuk doğuyu 10 milyon oldu. Hele cumartesi, pazar oldu mu bizim buraya hiç dışarı çıkılmıyor. Onlar devlete maaş alıyor. Bizimkiler hepsi aç susuz, iş yok, güç yok. Vallahi çok şükür bizim kartımız var, İzilay kartı. Ayda 1080 TL para alırım ben. الدولة ما عمال تعطينا شيء الدولة، إذا كان عمال حدا يعطينا فهي أوروبا هي اللي عمال تعطينا. Vallahi bilmiyorum, kimi diyor gidecekler, kimi diyor yok buradalar. Bir şey diyemiyoruz yani. هلا لو الله يعني ييسر لنا امرنا يطلع لنا جنسيه او كذا نستقر بهالبلد نحن كثير ممنونين. Kendi şehrimizi biz Gaziantep'li olarak kendi şehrimizde kendimiz olmamızı istiyoruz yani. Türk vatandaşına geçersek artık Suriye bitti.
Suriye hayatımdadır ben. Evet Allah يخلصها عنا بسوريا ونرجع بلدنا بس يعني احنا ما بنكتر. Gitmezler yani. Onu hepimiz çok iyi biliyoruz. Herkesin sorunu sığınmacıdır. Yani herkes ülkesinde olsa kimse sıkıntı çekmeyecek. Önemli olan onlara o ortamı sağlayıp bir an önce yurtlarına göndermek. 10 sene boyunca savaş, misafirlik bitti artık. Onları göndermemiz lazım. Gel şu Suriyelileri Suriye'ye, Afganları Afganistan'a nasıl yollayacağımızı konuşalım. Başka türlü olmazmış, buradan çıkış yok. Bir de 10 milyon imza topluyoruz arkadaşlar. Suriyeliler Suriye'ye dönsün diye. Türkmenlerimiz onları da Suriye'ye gitsin. Yok. Suriyeliler için 90.8 milyar dolar harcadık. Senin cebinden de çıktı, senin cebinden. Biz cebinden çıkıyor. Fabrikalar %99'da Suriye'de çalışıyor. Ama bizim işçimiz de hep geziyor. Çalışmayı öğrenecekler, vatanımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Yok, geçmeyeceğiz. Geçmeyeceğiz. Bir imza da sizden 10 milyon imza topluyor. Vatanını savunuyorsun ya. Baksana, bütün esnaf imzaladı. Yani ben Suriyelilerin burada dükkan açmalarını istemiyorum. Gitsinler. Kesinlikle yani. Evet. Kardeşim temizlenmiş oralar gitsinler artık. Gitsinler değil mi? Yeter. Evet. 8 yılda 8 çocuk cins olan 8 olmuş 16. Ve affedersin köpek gibi Yürüyorlar. yürüyorlar. Biz Osmaniye'den geldik Evet. araba almak için. Evet. Soruyoruz adres. Biz bilmiyoruz Türkçe. Evet. Dedim biz Halep'te miyiz, Şam'da mıyız? Evet. İşte Bir tane Türk vatandaşına denk gelmedi. Evet. Merak etmeyin. Desteğinizi verin. Hepsi gidecek. İnşallah. İnşallah. Ya tabii ki özellikle yani savaş varken can tehlikesine... Tabii ama şimdi savaş geçti artık. İnsanlar Halep'e gidiyor. Halep'te inşaat başladı. Sen de vatanını... Doğru, düzelirse gideriz tabii. Ha, vatanına dön. Biz de senin işte vatanına Tamam. dönmeni istiyoruz. Aynen. Tamam. Bakarız yani Ha? inşallah nasibimiz varsa gideriz. Yani. İnşallah. Biz yollayacağız. Merak Biz bile etme. yani haberimiz yok. Buraya geleceğimizden hani olan bir şey. Öyle doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Tabii. Yani ben Recep Bülbülses olarak Yeşilçam'ın emektarıyım. Senelerimi 42 senemi Türk sinemasına adamış bir adamım. Vallahi sığınmacıların gitmesini istiyoruz. Evet. Yani çünkü biz artık yani bıktık yani. Özür dilerim. Adınızı bilmedim. Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Yine bir sevgi yaşadım durdum. Ağladı sevgiler, zafere doldu. Bir ömür verdim, yaşayan oldu. Ümit Bey inşallah en güzel yerlere gelirsin. İsmim Mesut Keklik. 82'den beri bu mesleğin içindeyim. Yani şimdi bazı insanlar onların buraya gelmesinden yani çalışmasından haz olmayabilir ama insanlar kimse kendi isteğiyle gelip burada çalışmıyor. İnsanlar her kızdığında onlara yükleniyor. Şimdi onlara da sorsan onların suçu ne? Şimdi bir Suriyeli bir Türk vatandaştan dövüşürse, kavga ediyor. Diyelim kendine bir iki sille vurdu. Hepsinin başına dükkanlarını yakma ediler. Birinci. Hepsinin başına kefiler. Suçlu suçsuzun. Neden bunlar yapılıyor yani? Biz buraya misafir oldu 12 yıldan beri buradayız. Bak sizin Türk askerler orada. Biz orada başımızda gezdirik kendileri. Neden bu işleri yapıyorlar? Kimse gidip de bunun parasını çalmıyorlar. Ama hırkız var. Bak Suriye'de de var, Türkiye'de de var. Biri hırkız olsa hepsi mi hırkız? Yok. Diyorlar Suriyeliler. Cemal Türkiye yapmış ona. Suriyelilerin üstlerine çöküyorlar. Neden? بيسألوك يعني جماعة بريدوا يعرفوا ايش وضعك ايش كذا يعني المشكلة انه في احيانا منا نحن السوريين في ناس ما بيعرف يوصل الفكرة صح يعني هن برايهم انه ما في شيء عنا. Savaş bitmedi o şu anda. Kim bitti derse desin savaş bitmedi. Herkes silahlandı orada. Yani sivil insanlar bile orada herkes silahlı, herkes kendi kafasına göre. 4-5 kişi birikmiş orada her biri bir kafada. ما بقى في إنسان قناصين بكل مكان يعني اللي بيدخل على الشارع ما بيعرفه قناص في يضرب القطط يضرب أي شيء يعني بيمر. أنا من سوريا اسمي حسن بشتغل بسوريا حاليا
وعايش هون بتركيا بكلس، صار لي من 2015 7 سنين. بشكل عام أنا بشتغل مع الجيش التركي مباشرة. عندنا نقاط تفتيش، عندنا مراكز شرطة. أنا بشتغل بالشرطة العسكرية. شغلنا أمني وعسكري ونتابع الأمور هناك. لما دخل الجيش التركي تحسن الوضع، صار فينا نثبت في مكان ونحافظ على مدن ونحميها. وعندنا قواعد وعندنا نقاط تفتيش، وعم نشتغل حاليا مع الجيش التركي يدا بيد. وضعنا كثير صعب، لكن دائما من العذاب بيولد أمل. وإن شاء الله رح يجي يوم ويرجعوا السوريين على سوريا ويبنوا بلدهم من أول وجديد. هذا الشيء أكيد. هلا أنا بقدر بروح بينتهي دوامي كل يوم وبرجع، لكن مسافة بعيدة شوي. بشعر هون أولادي بأمان يعني. مشان هيك أنا بشتغل 3 أيام بسوريا وبجي برتاح 3 أيام. هذا هو الموضوع. بصراحة جيت على سوريا أنا معي عندي 5 أولاد، لكن الحمد لله رب العالمين جاني هون ولدين، بنت وصبي. أولادي عم يدرسوا في المدارس وتعلموا اللغة التركية ووضعهم ممتاز. A, B, C, D, E, F, G, O, U, A, Ö, Ü, E, I. يعني جيت عندي 6 أولاد، بدي أروح عندي 7 أولاد. بالعكس إجانا ولد زيادة في تركيا، استفدنا يعني شوي. أولاد عم تدرس نظامي، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. مدرسة كله كامل يعني ما في علينا أي نقص. والله رجعنا على بلادنا ويستر علينا، وهي اهم شغله يعني. ما عندنا اي مشكله يعني، بس الله يرجعنا على بلادنا. يعني الواحد بيخاف على اولاده يعني انا اتمنى انه اخذ جنسيه، يعني اسس اولادي، اربي اولادي، استقر، يعني احس براحه يعني. وبلدنا انت شفت عينك يعني ما عم نحسن نرجع. يعني اولادك انت عم بتروح بدك ترميهم بالتهلكه. تك تك اقصر بدنا نعزف ونسمع من الاستاذ بلبلون altın kafeste. تمام؟ 1 2 3 4. Nefes Kültür Sanat Derneği 2016 yılında şöyle bir düşünmekte başladı. Çocuklar kültürsüz kalıyor. Yani kimliksiz aslında kültür kimliği kalmıyor. Ve bunların kurması lazım. Ben çocukken iyi eğitim aldım. Ustadlardan şansım bu. Demek ki Allah'tan kadarı. Ama ben bu eğitimler aktarmak istiyorum. Eğer aktarmazsam sıkıntılı olur. Sanki ben bir şey aldım ama paylaşmadım. Ve bu paylaşmak hissetmekten Nefes Müzik Okulu projesi kurdum burada. Mesela öter Türkçe, Galata, İstanbul. طبعا مركز زحل مو فقط في الرسم، مركز زحل تخصص يعني بثقافات مختلفة بالنسبة للأطفال. فتهيئ الأجواء يعني الطفل لما بيدخل لزحل يعني بتحسي من ابتسامته، من حركته، انه هو عم يحس انه هالمكان هو المكان الآمن له، واللي بيستطيع من هالمكان يعني يتصل بالعالم او يطور حاله بكثير مجالات. فنحن بكورس الرسم يعني انا بالنسبه لي اشعر انه الطفل بيعيش بعالمه هو عالم يعني طبعا الاطفال اللي يعملوا على كورس الرسم بالاصل هن فنانين يعني. انا اليوم بيجيني في كثير اولاد صغار ما في ثقه بالنفس، يعني هي نقطه رئيسيه، يعني انه ثقه بالنفس ما في ناس كثير بتيجي بتدخن. انا بحببه اول شيء كمدرب، انا الاب الروحي له، بحببه بهاللعبه وشوي شوي يعني بصير بترك الدخان. Savaş gören çocuk tehlikeli bir aşamasındadır. Ve benim kanaatim sanat o tehlikeden kurtaran bir vesilesidir yani. الآن الطفل لما عم يرسم بيختار الألوان
كل طفل له عالمه الخاص بموضوع الفن والرسم، فبياخذ مثل ما بقولوا اجواءه الخاصه فيه وبيرسم وبلون. في عندي اولاد صغار ما بيعرفوا شيء عن الحرب، يعني الاولاد الصغار ما بيعرفوا شيء طاوله، بس في عندي الكبار شوي يعني اني عم بعاني منهم، يعني انه عم نعاني سوا، انا بعاني هو شوي لاطالعهم الجو، اني اطالعهم من جو الحرب، العبوا هي اللعبه، اشجعه، اروح اعمل احتكاكات مثلا بعده انديه مثلا بتركيا، ادخله بطولات مشان بس يطلع من هذا الجو yani. Mesela bir çocuk vardır geldi Şam'dan. O da şey olmuş yani 5 yıl bir bölge içerisinde hasar olmuş. Hiç çıkmamış. Buraya geldi konuşmuyor. Buradan Londra'ya göç etmiş. Ama buradan çıkarken mutlu, gülümsel bir yüzüyle çıkıyor buradan. Her şey savaştan bahsediliyor. Bütün gazete, sinema, film, televizyon, haberci her şey savaştan bahsediyor. Biz şöyle diyoruz. Eğer silah sesi yüksekse sanat sesi hiç duymaz. Kanadını